Hello everyone. We are learning about the topic profit prior to incorporation. So in today's session, we'll solve a problem related to profit prior to incorporation. So here is a problem. Manju Limited was registered on 1st January 2021 with an authorized capital of rupees 25 lakh to take over the business of Kamath Brothers as from 1st October 2020. The following is a summarized profit and loss account for the year ended 30th September 2021. So sales from 1st October 2020 to 31st December 2020, 60,000. So 1st January 2021 to 30th September 2021, 1,90,000. So pre-incorporation period sales is 60,000. Post-incorporation period sales 1,90,000. Cost of sales for the year 1,54,000. Interest to vendor 3,730. Loan repaid on 1st February 2021. Preliminary expenses 3,300. Depreciation 4,440. Net profit 33,400. Administrative expenses 17,680. Selling commission 8,750. Goodwill written off 2,000. Distribution expenses. So total 12,500. That is 60% variable 12,500. Fixed is to 40%. Next, debenture interest 3,200. The cost of sales per unit was reduced by 10% in the post-incorporation period as compared to pre-incorporation period. Cost of sales. Okay. Now we have to prepare a statement showing the net profit of the pre-incorporation as well as post-incorporation period. Also showing the basis of apportionment. So, solution. In the books of Manju Limited, statement of profit for pre and post incorporation periods for the year ending 30th September 2021. See here. First of all, see gross profit is not given, but sales and cost of sales are given, right? So, sales in the ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, 60,000, 1,90,000. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 2,50,000. ಓಕೆ, ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 2,50,000 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ 1,54,000. ಸೊ 1,54,000 ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್ 60,000, ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1,90,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ನೋಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿ 100. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಈಗ 6:19. ಸೊ 6:19 ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆದರೆ 60,000 ಇಷ್ಟು 1,90,000 means ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 6:9. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
6 into 100%. 100% ಯಾವುದನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಷ್ಟು 19 ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 19 ಇಂಟು 90%. 90% ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 10% in the post incorporation period as compared to pre incorporation period. So 10% reduce ಆಗ್ತದೆ. Okay, post incorporation period ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ 10% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 90% ಆಯಿತು. ಸೊ 19 ಇಂಟು 90%. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 6 ಇಂಟು 100 6 ಇಷ್ಟು 19 into 90% means 17.1 or cost of sales ratio 60 is to 171. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ 60 is to 171. ಸೊ 1,54,000 into 60 divided by how much? 171 plus 60, 231. So 1,54,000 into 60 divided by 231. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,54,000 into 171 divided by 231. So cost of sales of post incorporation period 1,14,000. ಸೊ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 96,000 ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ 20,000 ಆಯಿತು. ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 76,000. ಓಕೆ, ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಲೆಸ್ administrative expenses. So administrative expenses 17,680. Administrative expenses 17,680. So it should be apportioned on the base of time ratio, that is 1:3. 17,680 into 1 by 4, 4,420. 17,680 into 3 by 4, 13,260. Next, selling commission 8,750. So total selling commission 8,750. So selling commission should be allocated on the base of sales ratio, that is 6:19. ಸೊ 6:19 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ 2,100 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ 6,650. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ 2,000. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2,000 ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. Next, interest to vendor 3,730. Loan repaid on 1st February 2020 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 3,730 ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿ, interest to vendor. So it is given in the problem that loan was repaid on 1st February 2021, right? So in pre-incorporation period ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1st October 2020 ಇಂದ 1st January 2020 ವರೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ರೈಟ್. ಸೊ 3 months. ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1st Februaryಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ರೀಪೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1st January to 1st February 2021 ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 1 month. ಸೊ ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು 3:1.
ಸೊ 3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೆಂಡರ್ ಟೋಟಲ್ 3,730 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3,730 ಇಂಟು 3/4, 3,730 into 1/4. So 2,797, 933. Next, distribution expenses. Distribution expenses ಏನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ 60% variable. So total 12,500. So total 12,500. So 12,500 ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ 60%, ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 40%, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ನು ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 6:19. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲಿ 5,000 ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಟೋಟಲ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, 12,500 ಅಲ್ಲಿ 40% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5,000. 12,500 into 60% means 7,500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 12,500. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 1,250 ಮತ್ತೆ 3,750. ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 6:19 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ 1,800, 5,700 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ preliminary expenses 3,300. So preliminary expense should be a portion to only post incorporation period. Then preliminary expenses ಆಯಿತು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ should be allocated to only post incorporation period 3,200. Then depreciation is how much? 4,440. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಟೈಮ್ ರೇಷಿಯೋ 1:3. 4,440 ಇಂಟು 1/4, 1,110. 4,440 ಇಂಟು 3/4, 3,330. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 56,600 ಟೋಟಲ್. ಪ್ರೀ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 13,477. Post incorporation periods total expenses 42,123. So net profit 96,000 minus 56,600, 39,400. Right? Next 20,000 minus 13,477 total expenses. Net profit carried down to balance sheet 6,523. 76,000 gross profit minus 42,123. Net profit carried down to balance sheet 33,877.